जय जगन्नाथ पिला माने आम पूर्व वीडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय पाठ पढ़ी जहाँ थिला न्यायर सिंहासन। तो आम न्यायर सिंहासन विषय पढ़ी आ बुझी आज आम तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो चलो आस कथा आम करवा। तो आस कथा कौन देछि पिला माने देख एक नंबर देछि तुमर प्रिय खेल कौन तुमे से खेल को किपरि खेल। अच्छा पिला माने तुम मानकर तो भिन्न भिन्न प्रकार प्रिय खेल थी समस्त तो सामान प्रिय प्रिय खेल सामान न थाए। तो कहार फुटबॉल हो पारे कहार कौन क्रिकेट हो पारे कहार बैडमिंटन हो पारे तो अन्य किसी खेल जमती कि कहार लुचकाली हो पारे आउ कहार बहुचोरी हो पारे तो यहीपरी आहरी खो खो एपरी अन्य खेल अच्छी। तो समस्त भिन्न भिन्न प्रकार प्रिय खेल थी। तो मु आज प्रश्नर उत्तर लिखी कि मोर प्रिय खेल हूँ लुचकाली। तो लुचकाली जो समस्ते खेलती झील पिला माने तो से कहली कि आंसर लेख मोर प्रिय खेल हूँ लुचकाली ताहा मु आनंद सहकारे मो सांग मान सहित खेले बुझीगला। तो तुम्हें माने तुमर सेहीपरि प्रिय खेल लिख जदि पुओ पिला जने लिखुची से लिख कि मोर प्रिय खेल क्रिकेट ताहा मु मो सांग मान सहित आनंद सहकारे खेले बुझिला कि सेहीपरि। द्वितीय क्वेश्चन देछि तुमे केबे कौनसी समस्यार समाधान करिछ कि तुमर अनुभूति वर्णना कर। तो आमे उत्तर लिखिबा हाँ मु गोटे समस्यार समाधान करिछि जहाँकि मो सांग दुई जन एक चॉकलेट पाई झगड़ा लागिथिले मु से चॉकलेट को दुई भाग करी तांको देई तांको समस्यार समाधान करथिली बुझिला पिला माने। तापर देखि 3 नंबर क्वेश्चन जदि तुमको केबे राजा कर दिया जिवो तुमे कौन करिवो। अच्छा पिला माने कहिलो जदि तुमको थरे राजा कर दिया जिवो तले तुमे कौन करिवो। तले आमे लिखिबा जदि जदि मते केबे राजा करा जाए तेबे मु मो प्रजा मानक दुख बुझी तांको समस्यार समाधान करिवि एवं समस्तଙ୍କ प्रति न्याय विचार करिवि बुझिला। 4 नंबर पिलाटीर केउ सब गुण रहिथिला जेउ कारण पाई से सिंहासन रे बसी पारुथिला। अच्छा कहिलो पिला माने आमे लिखिबा पिलाटीर गुण कौन थिला सरल और निष्पाप थिला माने पिलाटी सरल और निष्पाप स्वभावर थिला एवं तार मन कलुषित नथिला तेणु से सिंहासन रे बसी पारुथिला बुझिला पिला माने। यह थिला तुमर 4टी प्रश्नर उत्तर। तापर देखिबा पाठरू आस पढ़िबा और ठीक वाक्य निकट रे ठीक चिन्ह देबा एकाधिक जगार मध्य ठीक चिन्ह दिया जाई पारे। तबे देखिबा 1 नंबर क रे देछि पिलाटी न्याय प्रदान करूछि बोली राजा केमिति जानिले। अच्छा पिलाटी न्याय प्रदान करूछि बोली केमिति जानिले पिलांको दुष्टामी रो लोके पिलाटीर न्याय को प्रशंसा करुथबारो पिला माने पिलाटी विरुद्ध रे कहिबारो मंत्री माने पिलाटीर बुद्धि को प्रशंसा करिबारो। ताले आमे लिखिबा कि लोके पिलाटीर न्याय को प्रशंसा करुथबारो तो एटा हबो ठीक। तापर ख नंबर देछि केउ कथा राजा को अधिक आश्चर्य लागिला ताले को कथाटी लागिला आश्चर्य देखिबा पिला माने खेल खेल रे न्याय करुथिले लोक माने राजा को दरबार को जाउ नथिबारो सिंहासन रे बसिथिबा पिला ठीक न्याय प्रदान करुथबारो सिंहासन रे कौनसी चमत्कारिता रहिथबारो तो एटा हबो आंसर। आश्चर्य करथला माने एटा हबो तार आंसर सिंहासन रे कौनसी चमत्कारिता रहिथबारो आउ सिंहासन बसिया पिला ठीक न्याय प्रदान करुथबारो दुईटा हे परिबो बुझिला कि। पिलांको एई खेल एते मजा काहेकि लागिला जेउथि पई एमाने एही खेल प्रतिदिन खेलिबाको लागिले। देखिबा ऑप्शन ने कोन देछि कारण से माने राजा भली हेबार मजा पाउथिले कारण यह अन्य खेल अधिक मनोरंजन देउथिला कारण यह तांको न्याय करिबार अनुभव प्रदान करथुला कारण एही खेल द्वारा से माने सारा नगर रे प्रसिद्धि अर्जन करि पारथुले। तो प्रसिद्धि अर्जन करवाटा से माने जान नथिले से माने प्रसिद्धि अर्जन करछन कि नाही किंतु एटा हम लिखिबा कि कारण से माने राजा भली हेबार मजा पाउथिले आउ कोन हे परिबो एटा ही हम लिखि परिबा बुझिला कि। तापर देखिया घ नंबर राजा काहे के उपवास और प्रायश्चित कले कहीं देखिबा सिंहासन रे से बसिबा पई योग्य
ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ନା ଏଇଟା ହେବ ଆଇ, ମାନେ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ, ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ। ବୁଝିଲେ କି? ଭାବ ଓ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦେଇଛି କି ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜା ସେଥିରେ ବସି ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ବସି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଜର ଧନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେ ମିଛ କହି ଅନ୍ୟର ଜମି ହଡପ କରିଥିଲେ। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ସିଂହାସନରେ ସେ ବସି ପାରୁ ନଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ଯଦି ହଁ ବା ନାହିଁ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଆନ୍ସରରେ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେବ ହଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏଟା ମିଳିବାର ହବନି, ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାରଣ ରାଜା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 2 କୃଷକ ନିଜ କଳିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ? ତ 2 କୃଷକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଳିର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ପିଲା ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା। ତ ଉତ୍ତର ହେବ 2 କୃଷକ ନିଜ କଳିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କାରଣ ପିଲାଟି ସିଂହାସନରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲାଭଳି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ କାହିଁକି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କରି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ମାତ୍ର ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନାଁ ଦିଅ। ତୁମେ ଏଇ ନୂଆ ନାଁଟି କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ନୂଆ ନାଁ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହାସନ। କାରଣ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ଓ ସରଳ ହୃଦୟର ସେ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। କାହାଣୀର ପୁତ୍ତଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିବେ ଓ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କାହାଣୀର ପୁତ୍ତଳିକା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ଓ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ବା ରାଜା କିଏ ହେବ ବୋଲି ଖୋଜୁଥିବେ। ହେଲା? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏହି କାହାଣୀରେ ଯଦି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା, ଏହି କାହାଣୀରେ ଯଦି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି କି ତେବେ
ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ତ ଉପରିଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼। ତ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି, ପଢ଼ିବ। ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନର କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ବି କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଳ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଦେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଥର ପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବାକ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ, ଯେପରି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କମା, ଏଇଟା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ନୁହଁ, ଏଇଟା କମା ଦିଆହେବ, ତ ଆଉ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଏଇସବୁ କମା ବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କି ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ? ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତ ଏଇପରି ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇବା। ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେ କେଉଁଠି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତାର ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, କମା ଦେଇଛି, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ହୋଇ ପୁଣି ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏହା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି। ଏଇଟା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ତ ରାଜା ଭାବେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ଧନବାନ, ବଳବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଣୁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର, ଦେଖିଦେବ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କୋଉଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଠି? ଦେଖ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ଏଠି ତୃତୀୟ, ଏଠି ପୁତ୍ତଳିକା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ପୁତ୍ତଳିକା। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ପୁତ୍ତଳିକା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ତୃତୀୟ। କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ। ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ତ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଠି ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦଳେ ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଠି ଦିନକୁ ଇଏ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ଇଏ ବିଶେଷଣ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ, ଆଉ ହେଉଛି ପିଲାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାକୁ ଦଳେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଠି ଅଛି। ସେଠାରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ ସୁଦୀର୍ଘ ହବ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ସୁଦୀର୍ଘ, ଆନ୍ସର ହବ
ସୁଦୀର୍ଘ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତ ଏଠି ବୟସ ହେଉଛି ବୟସ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ତ ଛୋଟ ହବ ବିଶେଷଣ। ତ ଛୋଟ ବିଶେଷଣ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ପଥର ନୁହେଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ବିଶେଷଣ ପଦ? ସିଂହାସନକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ହବ ସୁନ୍ଦର। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ହଜାର। ହଜାର ହବ ବିଶେଷଣ। ହଜାର କାହିଁକିନା ଲୋକକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥିବାରୁ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ନିକଟରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିପାରିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଛ ନ କହିବା। ମିଛ ନ କହିବା। ଆଉ କ'ଣ ସରଳତା ମନୋଭାବ ରଖିବା। ସରଳତା ମନୋଭାବ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦାରତା ମନୋଭାବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରତା ଭାବ ରଖିବା। ଉଦାରତା, ସହନଶୀଳତା, ସହନଶୀଳତା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ବିଚାରଶୀଳ, ଉଚିତ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରଶୀଳ, ଉଚିତ ବିଚାରଶୀଳ ଦେଖିବା। ଉଚିତ ବିଚାରଶୀଳ। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ନିଷ୍କପଟ ମନୋଭାବ। ନିଷ୍କପଟ ମନୋଭାବ। ତାପରେ ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖିବା। ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିବା ଦରକାର। ସଚ୍ଚୋଟତା। ବୁଝିଲା? ଏଇସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାନି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଥିଲେ ଆମର ଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ।